یہ پیاری سی ندی پرے کرتے کہ یہ مجھے اپنے آپ میں سنبھال لے، اور میرے پیٹھ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا. میں ہواؤں کی طرح ہوں، بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا، اور مجھے دعاؤں میں یاد کرنا. کیا پتہ جنت ملے یا نہیں ملے. چلو کچھ نہیں سننا، میرے کو بس پانی میں کودنے تک تو نہیں بیٹا ایسا بولتے تم مرنے جا رہی ویڈیو بنا کے بھیج دینا تاکہ میرے کو پولیس نہ لے. ٹھیک ہے میں نے ویڈیو. اس غدار کا نام عارف تھا، اس کے شوہر کا نام عارف تھا جو اتنا خبیث تھا. کہتا ہے کہ تو مرے گی نہیں، اگر تو واقعی مرے گی تو مجھے ویڈیو بنا کر سینڈ کرنا، میں تب تیری بات پہ یقین کروں گا. جی السلام علیکم تمام لوگوں کو، تمام فیس بک پہ مجھے دیکھنے والوں کو، مجھے سننے والوں کو، مجھے چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو ایمن رضوی کا سترنگی سلام. میری طبیعت خراب ہے لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک آ ہی جاتا ہے کہ جہاں اگر میں نہ بولوں تو بات ادھوری رہ جائے گی. زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، زمانہ سن رہا تھا بڑے شوق سے داستان میری، میں ہی سو گئی داستان کہتے کہتے. آج ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت، بہت پیاری سی، نام ہے عائشہ عارف. اس کی ویڈیو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ وہ کیا کرنے والی ہے. بالکل یہ تو نہیں لگتا کہ وہ خودکشی کرنے والی ہے. اپنی اس نعمت کو، اپنی اس زندگی کو وہ ختم کرنے والی ہے. بہت پیاری مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہے، بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور پھر وہ خودکشی کر لیتی ہے. نام عائشہ عارف. خودکشی کرتی ہے گجرات میں سابرمتی ندی میں کود کر وہ اپنی جان ختم کر دیتی ہے. وہ ملت کی امانت تھی، وہ ہماری بہن تھی، وہ ہماری بیٹی تھی جس کی جان لینے میں ہمارے سماج نے بہت رول ادا کیا، بہت اہم رول ادا کیا. عائشہ عارف کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی سی کہ وہ اپنے خاوند سے بے تحاشا محبت کرتی تھی. اس کی غلطی کیا تھی کہ وہ عارف نام کے ایک ایسے انسان کی گلکیں نہیں بھر پا رہی تھی جو اس کو روز بھرنی تھی. عارف نہایتی لالچی آدمی، نہایتی ایسا آدمی جو تمام کی تمام اپنی امیدیں، اپنی ڈیمانڈ، اپنی نیڈ سسرال کے پیسوں سے پوری کرتا تھا. وہ رنگین کفن پہن کے چلتا تھا، وہ بھی سسرال کا ہوتا تھا. مسلسل جہیز کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے عائشہ کے والدین تھک چکے تھے. عائشہ تھک چکی تھی. ان کے پاس نہیں تھا اور پیسہ کہ وہ عارف کی گلکیں بھر دیتے، اس کے حریص پن کو، اس کی طبیعت کو وہ بھر دیتے. عائشہ عارف کا ویڈیو آپ دیکھیے، بہت پیارا ویڈیو ہے. لیکن لاسٹ میں جب وہ کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے جنت بھی ملے گی، وہاں پر دل ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر دل ڈوبنے لگتا ہے کہ نہیں عائشہ مت جاؤ. کاش عائشہ تم ایک بار مجھ سے کانٹیکٹ کرتی، صرف ایک بار ایمن رضوی سے ملنے کی کوشش کرتی، میں تمہیں بتاتی کہ زندگی کی طرف کون سے راستے جاتے ہیں. تم نے ایک ناقدرے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی، ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسے لالچی انسان کے لیے تم نے انمول زندگی قربان کر دی. عائشہ تم تو ملت کی امانت تھیں. تمہارا نام کتنا خوبصورت تھا عائشہ. تم نے اس لالچی کے لیے زندگی قربان کر دی. کاش ایک بار تم مجھ سے ملتی، میں تمہیں لے کر آتی زندگی کی طرف، میں بتاتی عارف کو کہ ہوتا کیا ہے اسلام، میں بتاتی عارف کو کہ جہیز کتنی بڑی لعنت ہے. یہ وہی جہیز ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں تھا، ہمارے اسلام میں نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا. اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق
की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते? नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती कराकर लेकर जाता है। तो फिर ये जहेज कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो ये आपने सिस्टम खराब करा है, ये कहाँ से करा? आपने हिंदुओं को अपना लिया, आपने जैज प्रथा अपना ली और आज ये हाल है कि हर कदम पर मुसलमान लड़की पिट रही हैं, छित रही हैं, जहेज के लिए मर रही हैं, जल रही हैं या जलाई जा रही हैं, या जो बच रही हैं वो खुदकुशी कर करके मर रही हैं। कौन सा समाज है ये कौन से मुसलमान हैं आप? शर्म तुमको मगर नहीं आती? किस तरह का ज़मीर है तुम्हारा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि तुम अपनी बीवी के डबल बेड पर बैठकर उसको देखते हो, उसके साथ जीने मरने की कसम खाते हो। अरे जो नौजवान अपनी कमाई का बेड नहीं खरीद सकता वो दावेदारी करता है बैठकर कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा। अरे जो मर्द इतना बड़ा मर्द हो को कि अपने बेड तक के लिए उसके पास पैसे ना हो, बीवी के रहमो करम पर बैठ के उस मखमली बिस्तर पर आप कस्में खाते हैं? नहीं है आप मिल्लत के अलमदार। ऐसे होते हैं नौजवान। ये एक लानत है जहेज जो आपको खा रही है। और माँ बाप को देखिए कि मंडी सजाने जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, ऊंचे खानदान की भी चाहिए। 4 क्वालिटी एक लड़की में ढूंढ के लाते हैं, जॉब करवाते हैं, उसके बावजूद वो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, ट्रकों में जहेज भी भर के लाती है, सारी जिंदगी ताने तिशने सुनती है। नहीं कहता मेरा इस्लाम इस बात को कि आप बीवी की कमाई पर पलें, नहीं कहता मेरा इस्लाम कि आप बीवी की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी बहनों की जिंदगी गुजरवाएं। शादियां नंदों की होती हैं, टेटवा बीवी का दबाया जाता है, जा लेकर आ तेरी नंद की शादी है। और बहुत जगह तो ऐसा होता है जनाब कि उस लड़की का जहेज उठाकर उसकी नंदों को दे दिया जाता है। ये समाज है। फिर आप कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, खुदा हमसे नाराज हो गया, बादशाह हमसे नाराज हो गया, प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो गया, चीफ मिनिस्टर हमसे नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हुआ हमसे, हमारा खुदा नाराज हो गया क्योंकि हमने अपने खुदा को भूल दिया, हमने अपने खुदा की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कलाम पाक की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया, हमने इस्लाम के उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जो हमें इंसान बनाता है, मोमिने कामिल बनाता है। नहीं कहता मेरा कलाम पाक। मेरा कलाम पाक क्या कहता है? सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखो, क्या करते थे सहाबा इकराम? अगर कहीं जा रहे होते थे वहीं खड़े खड़े निकाह हो जाता था। क्या हुक्म है इस्लाम में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, निकाह के लिए कि अगर आपके मकान के नीचे से फजर के वक्त कोई नौजवान जा रहा हो और आपके घर में बेटी हो, अगर वो नौजवान सही हो तो उससे निकाह कर दीजिए। कहाँ कहता है मेरा कलाम पाक कि 20-20 लाख के होटल करिए, करोड़ों करोड़ों की शादी करिए, सारी जिंदगी ईदी बकराईदी त्योहारी छुचक ये वो दे दे के आप लड़की की मंडी सजाइए। कहाँ कहता है कलाम पाक?
یہ تو عائشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ عائشہ عارف کو آپ دیکھ پائے. پتہ نہیں کتنی عائشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لقمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہیز کے بھیڑیوں کی وجہ سے. ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت؟ نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت. ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں، ساسوں کے نام پہ، نندوں کے نام پہ. آپ دیکھیے جہیز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے. اوکھلا میں آئے دن لڑکیاں جلتی ہیں مرتی ہیں، آئے دن جلتی مرتی ہیں. جلانے والے کون ہوتی ہے؟ وہی ماں جو ساس ہوتی ہے، وہی عورت جو نند ہوتی ہے، وہی دیورانیاں، وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہیں. یہ کون سا مذہب ہے ہمارا؟ ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی، یہ تعلیم تھی ہماری. تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں؟ کون سی طرف اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں؟ کون سی طرف اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو، صاحب حیثیت ہو، لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ نے خود آپ نے ان لوگوں کو منہ لگایا کروڑوں کی شادیاں کر کے. آپ نے سادگی چھوڑ دی، آپ نے شو آف چن لیا، آپ نے منڈیاں سجائیں. 20 ہزار 20 لاکھ کے دلہنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا. کیونکہ سب کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ملکہ کا، وہ خواب دیکھتا ہے اس سوئٹزرلینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی، دلہن بن کر آئے گی. ساری زندگی ان کا پیٹ بھرے گی، ان کو بھر کے لا کے جہیز دے گی. کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی، کبھی بقرعیدی کے نام پہ لائے گی. بچہ وہ پیدا کرے گی، چھچک گھر سے آئے گا. کون سا اسلام کہتا ہے یہ عورت ہے؟ یارے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بہنوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے. اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے، اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے، اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی. 3 لفظ ہوتے ہیں نکاح کے، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا، ہاں میں نے قبول کیا. اور ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی ہالیڈے نہیں آتا، کوئی سنڈے کوئی سیٹرڈے نہیں آتا. کیا کرتی ہے وہ؟ صبح شام تمہاری غلامی کرتی ہے، تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے، تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے، اور اگر ورکنگ ہو تو جاب بھی کرتی ہے، اور پھر بھی تم سے جوتے پڑتی ہے. وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مچ کے جوتے ہوں، لفظوں کے جوتے پڑتی ہے کہ تو کر کیا رہی ہے. تو کوئی اکلوتی عورت نہیں ہے جو تو جاب کرتی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تو جاب کر لے. یعنی وہ عورت جو کما کر لا رہی ہے اس پہ بھی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی. تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے؟ وہ پیسہ شوہر لیتا ہے، اس کے بچے لیتے ہیں، سسرال والے لیتے ہیں. ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے، آفس بھی دیکھتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، لوگوں کو بھی دیکھتی ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی. کون سا سماج ہے یہ؟ کون سے لوگ ہو تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہ؟ صنف نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو، میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت. تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو، یہ غلام بن جاتی ہے. صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے، رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے، جاب بھی کرتی ہے، گھر بھی دیکھتی ہے، اور اس کے باوجود وہ ساری زندگی ذلیل ہوتی ہے. کیوں؟ کیا یہ میرا اسلام تھا؟ کیا یہ میرے اسلام کی تعلیمات تھی؟ کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا؟ کون ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا؟ اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو، یہ سماج ذمہ دار ہے. جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے ہوئے خودکشی کر گئی. وہ ہنس رہی تھی، وہ اس لیے نہیں ہنس رہی تھی، وہ تمہارے پہ ہنس
हंस रही थी, वो समाज पे हंस रही थी कि देखो समाज वालों, मैं तुम्हारी बेटी थी, मैं इस मिल्लत की अमानत थी और आज मैं तुम्हारी वजह से मर रही हूँ, उस नदी में कूद के मर रही हूँ जिसमें तुम्हें डूब के मरना चाहिए था। बेगैरत मुसलमान नौजवानों, कहाँ है तुम्हारी गैरत? कौन से मुसलमान हो तुम लोग? शर्म तुमको मगर नहीं आती? बेशर्मो, निकाह का सूट भी तुम लड़की वालों का पहन कर आते हो, इतने बड़े गुलाम, और हुकूमत करते हो उस डेढ़ पसली औरत के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, उस बेटी के ऊपर जो जिसके माँ बाप बिक जाते एक शादी करने में, और उसके बावजूद तुम्हारी गैरत नहीं जागती। कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करेंगी, कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करती हैं। क्यों करती है ये? क्योंकि तुम लोग, हमारे नौजवान लोग सब भूल चुके। सबको पता है जब शादी होगी तो खजाना चल कर आएगा, कानून का खजाना चल कर आएगा। अरे एक शादी का कर्जा उतारने में लड़की वालों की हवा निकल जाती है, कर्ज के तले तब जाते हैं। एक बेटी की शादी करते, अगली बेटियों का इंतजार करते कि पहला कर्ज अदा हो जाए तब दूसरी शादी करेंगे। किस तरह के नौजवान हो तुम? अरे अल्लाह ने तुम्हें नौजवान बनाया, अपने कुव्वते बाजू पे यकीन तो करके देखो, करके तो देखो कि हर चीज तुम ससुराल पे डिपेंड होकर क्यों सोचते हो? जॉब तुम्हें वो दिलवाए, घर तुम्हें वो दिलवाए, घर में सामान तुम्हारे वो भरवाए, बच्चा तुम्हारा पैदा हो, खर्चा वहां से उठे। कौन से नौजवान हो तुम? कौन सी मिल्लत की अमानत हो मेरे नौजवान, मुसलमान नौजवानों? इस तरह के होते, कायर हो गए हो तुम। आज ही तय कर ले अगर तमाम मुस्लिम नौजवान के जहेज नहीं लेंगे अम्मा, हम सिंपली निकाह करेंगे, हम सिर्फ लड़की देखेंगे, उसका किरदार देखेंगे। यकीन मारो कसम खुदा की, कोई माँ बाप तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। निकाह को आम करो। अरे तुम्हारी वजह से जिना आम हो गए, लड़कियां घरों में बैठी हैं, शादियों के लिए इतना तामझाम कर दिया कि उससे ज्यादा आसान लोगों को जिना लगता है। जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल कर दिया। मेरा इस्लाम क्या कहता है? मेरा इस्लाम कहता है निकाह को आसान करो, जिना खुद खत्म हो जाएगा। तुमने क्या करा? तुमने निकाह को मुश्किल तरीन कर दिया और जिना को आसान कर दिया। अरे करके तो देखो कितना सुकून होता है निकाह के अंदर। करके तो देखो सादगी में, जब चार लोगों को अंदर, चार लोगों के साथ तुम उस लड़की को लेकर आओगे तो तुम्हारी रूह कितनी खुश होगी, तुम्हारा ज़मीर कितना खुश होगा, तुम कितने खुश होंगे कि चटाई पे ही सुलाया तुमने। वो चटाई तुम्हारी थी, वो ससुराल की चटाई नहीं थी, वो तुम्हारी अपनी कमाई की चटाई थी। और लड़की सारी जिंदगी तुम्हारे एहसान तले दबी रहेगी, हमेशा तुम्हें सरताज बनाकर रखेगी। अल्लाह ये वही सरताज है जिसने मेरे माँ बाप को सुरखरू किया, कर्जदार नहीं किया। उठो नौजवानों, तहिया तो करो, कोशिश तो करो, दिल में लेकर तो आओ और वादा करो कि अब कोई भी आयशा आरिफ खुदकुशी नहीं करेगी, क्योंकि वो खुदकुशी तुम्हारी वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारी गफलत की वजह से हुई, वो खुदकुशी तुम्हारे लालच की वजह से हुई। कितनी मासूम थी वो आयशा आरिफ, वीडियो जाकर देखिए, नहीं देखी जाती। नहीं लगता कि ये लड़की खुदकुशी करने जा रही है। वो हमारे पे हंस रही है, वो समाज पे हंस रही है, वो समाज के लड़कों पर हंस रही है, वो यहाँ के वालिदैन का मजाक उड़ा रही है कि देखो तुम्हारी वजह से आज मिल्लत की अमानत पानी में समाने जा रही है, इंसानियत पानी में समाने जा रही है, कौम की बेटी पानी में समाने जा रही है। और लेकिन तुम फिर भी सुधरने को तैयार नहीं हो। तो तहिया तो कर देखो, एक बनाओ तो अपना मोटिव, अपना एम कि आज के बाद कोई आयशा को आरिफ नहीं बनने दिया जाएगा। उस गद्दार का नाम आरिफ था, उसके शौहर का नाम आरिफ था, जो इतना खबीस था। कहता है कि तू मरेगी नहीं, अगर तू वाकई मरेगी तो मुझे वीडियो बनाकर सेंड करना, मैं तब तेरी बात पे यकीन करूंगा। अरे औरत बहुत मजबूत होती है, फलदार पेड़ होती है, औरत कभी टूटती नहीं है, झुक जाती है। अल्लाह ताला ने औरत की खसलत ऐसी बनाई कि मोम की तरह रखा। औरत मोम की तरह होती है, जिसको जिस सांचे में ढालो वो ढल जाती है। वो फलदार पेड़ होती है, टूटती
नहीं है, झुकती चली जाती है। लेकिन आरिफ ने, उस गद्दार शौहर ने उसकी अना पर, उसके माँ बाप पर, उसकी गैरत पर इतनी ज़रब लगाई, चैलेंज किया कि जा अगर तू वाकई खुदकुशी करेगी तो वीडियो बनाकर भेजना। और औरत हर चैलेंज लेती है। उस आयशा ने भी, उस मासूम आयशा ने भी चैलेंज लिया, मुस्कुराती हुई वीडियो बनाई और यहाँ तक कह डाला कि इस आरिफ को कुछ ना कहा जाए, मैं इसको माफ़ करती हूँ। नहीं करना था आयशा तुम्हें माफ़, ना तुम्हें खुदकुशी करनी थी, ना उसको माफ़ करना था। वो तुम्हारा कातिल था, तुम्हारी ख्वाहिशात का कातिल था, तुम्हारे अरमान का कातिल था, तुम्हारे माँ बाप के यकीन का कातिल था। नहीं करना था तुम्हें माफ़, तुम्हें उसको घसीटना था, हर अदालत में घसीटना था, उसकी औकात याद दिलानी थी कि आरिफ तुझे देख हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आयशा तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई। काश तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार मुझसे मिलती आयशा, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ। मैं बताती उस आरिफ को कि जब औरत अपनी पे आ जाती है तो क्या क्या कर सकती है। मेरा इस्लाम खुदकुशी की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम खुद को मारने की इजाज़त नहीं देता, मेरा इस्लाम जीने की इजाज़त देता है। अरे मरना तो हमें हर सूरत में है, हर सूरत में हम मरेंगे, जो चीज़ आई है वो वापस भी जाएगी। लेकिन तुमने बहुत जल्दी कर दी आयशा। और तमाम लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, आयशा के लिए आवाज़ उठाएं। अगर वो आरिफ नाम का कुत्ता आपको मिल जाए, दौड़ा दौड़ा कर मारे, समाजी बहिष्कार करें उसका, समाज से निकाल कर बाहर फेंके और मुकदमा चलाए मेरी आयशा के कत्ल का उसके ऊपर। क्योंकि मैं नहीं चाहती और आयशा इस तरह का कदम उठाए, अपनी हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी को इस तरह कुर्बान कर दे एक नाकदरे के ऊपर। बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ सब यूनाइटेड हो जाइए, इस्लाम की तालीमात को समझिए। इस्लाम जहज़ को लानत कहता है, इस्लाम जहज़ पे लानत भेजता है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरतों के जहज़ से अपना घर भरो, उनकी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपनी ज़िंदगी उन्हीं के पैसे से चलवाओ, अपने बच्चे उनके पैसों से पालो। लानत होती है ज़िंदगी जो जहज़ पे चलती है। मर्द मानती ही नहीं, जो औरत की कमाई पे चलता है वो मर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। अरे 1 रुपए कमा के लाओ, भूखे भी सोओगे तो औरत बहुत खुश होकर सोएगी कि आज मेरा खाविंद कमा कर नहीं लाया, लेकिन मैं खुश हूँ कि हराम घर नहीं लाया, मेरे माँ बाप की कमाई नहीं लाया। बस मैं यही कहूँगी कि सुधर जाइए, प्लीज़ सुधर जाइए, एक हो जाइए। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वो जाएंगे जिनके अपने पर होंगे। शुक्रिया।